من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبشهداء البدريين وسائر الصحابة أجمعين أن تكفر الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السر الناقع والبلاء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. اللهم نفر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتر أسرارنا واشغل بالاعتداء أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تم منقبة الكرام أهل البدر أصحاب الكرام إلهي اغفر لنا كل الخطايا بأهل البدر أفواه الأنام. إلهي ارحم ووسع رزقنا في حلال وقريا كل المرام. إلهي بعدنا عن جحيم وأدخلنا إلى دار السلام. إلهي سلمنا من بلاء ومن كرب وضيق وازدحام. إلهي أنجي من نفس وشيطان وخلق والدنيا بالمنام. إلهي أغننا عمن سواك من الأخيار واجعل عن حرام. إلهي صليا سلم بالطاعة شفيع الخلق في يوم القيامة. إلهي واشغل آدم وصحبه وأهل البدر أصحاب الإمام. إلهي رضي عن كل كرة وصفاع لعزه القضاء. إلهي ختمنا حسن بخير لك الحمد المطيب بالدوام. يا الله يا رحمن ارحم المؤمنين. பதில் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளை பற்றியும் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளை பற்றியும் நமக்கு மத்தியில் இன்ஷா அல்லாஹ் 2 உலமாக்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் சரியாக 12 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். ஆரம்பமாக வாணியம்பாடி மாதிப்பல் உலூம் என்ற மதரசாவினுடைய பேராசிரியர் மஹதீனுல் உலூம் என்ற மதரசாவினுடைய பேராசிரியர் சபா காரி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹஜ்ரத் அவர்கள் கிராத் ஓதுகிறார்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
شاكة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده 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 كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطم وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطم نار الله الموقدة ممدد صدق الله العظيم. يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. கண்ணியத்திற்குரிய உலமா பெருமக்களே, பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைய தினம் நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏதாவது ஒரு நாளை நினைத்து சந்தோஷப்படுகின்றார்கள்.
பொதுவாக நம்முடைய வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அவர் பிறந்த நாள் பெருந்திரை என்று சொன்னால் அதை நினைத்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகின்றார்கள். அது அவர்களுடைய சொந்த விஷயம், மார்க்கத்தில் அதற்கு எந்தவித அனுமதியும் இல்லை. அதே போன்று அவர்கள் திருமணம் செய்த நாள் ஒரு சந்தோஷமான நாள் என்று அந்த நாளையும் கொண்டாடுகின்றார்கள். ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட நாம் மிக மிக கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் இருக்குது என்று சொன்னால் அது இந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய நாள். ஏன் என்று சொன்னால், நாம் இன்று முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால், முஸ்லிம்களாக நாம் பிறந்திருக்கின்றோம், முஸ்லிம்களாக வாழ்கின்றோம் என்று சொன்னால் அது அந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பரக்கத்தின் காரணமாகத்தான் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு சில ஆதாரங்கள். அல்லாஹ் தஆலா பெருமானார் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பத்ர் யுத்தம், அந்த யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டும், அதற்காக வேண்டி சஹாபாக்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், நாளைய தினம் அந்த யுத்தம் நடைபெற இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது பெருமானார் உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றேன் என்று ஒரு நற்செய்தியை அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்கின்றார். இப்ப அடுத்த நாள் யுத்தம் நடைபெற இருக்கின்றது. யுத்தம் நடைபெறுகின்றது. சஹாபாக்கள் எல்லாம் நோன்பு வைத்துக் கொண்டு அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்கின்றார்கள். அப்ப சஹாபாக்கள் அந்த கலந்து கொண்ட அந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், நாங்கள் எதிரிகளை வெட்டுவதற்கு முன்னால், நாங்கள் ஒரு எதிரியை குறிப்பிட்டு வெட்டுவதற்கு முன்னால் அந்த எதிரியுடைய தலை ஏற்கனவே வெட்டப்பட்டு கீழே விழுந்து கிடக்கிறான், இப்படி பல எதிரிகள் அங்கு வெட்டப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி சொல்றாங்க. அப்ப சஹாபாக்களை பார்த்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார்கள், நீங்கள் வெட்டுவதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் தஆலா வானத்திலிருந்து மலக்குகளை அனுப்பி அந்த எதிரிகளை வெட்டி விட்டான், மலக்குகள் அவர்களோடு போர் செய்து வெற்றியை உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே போல அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்கின்றார்கள், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்குகின்றார்கள். இறங்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களோடு 1000 மலக்குகள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வலது பக்கத்திலும், அதே போன்று மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் 1000 மலக்குகளோடு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய இடது புறத்திலும், இஸ்ராஃபீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் 1000 மலக்குகளோடு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்புறத்திலும் இறங்குவதை நாங்கள் பார்த்தோம். யார் சொல்றாங்க? அலி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க. இப்படி எல்லாம் ஹதீஸ்ல நிறைய வருகின்றது. கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருமக்கள் பேச இருக்கின்றார்கள். அதனால இந்த சஹாபாக்கள் அவங்க கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய உயிரையும் அவர்கள் அதில் மாய்த்து கொண்டார்கள். எத்தனை சஹாபாக்கள் அதில் மாய்த்து கொண்டார்கள். அந்த சஹாபாக்கள் அந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெறவில்லை. ஆனால் இன்று நாம் முஸ்லிம்களாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் கேட்ட துஆ, இந்த யுத்தத்தில் அந்த சிறிய கூட்டம் தோல்வியுற்றால் உன்னை வணங்கப்படுவதற்கு உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன, எல்லாருமே மரணிச்சு விட்டு சொன்னா இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயமே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப அவங்க அந்த யுத்தத்துல கலந்து கொண்டு கஷ்டப்பட்டு நமக்கு வெற்றியை வாங்கி தந்ததுனாலதான் இன்று நாம் முஸ்லிம்களாக இருக்கோம். இப்ப இந்த முஸ்லிம்களா நாம் வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் செய்த தியாகம் தான். அதனால் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை பார்த்து ஒரு சலுகையை கொடுத்துட்டான். ஃபஅமலு மா ஷி'தும் ஃபகத் கஃபர்து லக்கும், நீங்க எதை நினைத்தாலும் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது. அப்படின்னா என்ன, நீங்க எந்த தவறு செய்யுங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல, நீங்க எது செய்தாலும் அல்லாஹ் தஆலா உங்களை மன்னித்து விட்டான். ஏன்னு சொன்னா நீங்க செய்த அந்த யுத்தத்தின் காரணமாக, அந்த போரின் காரணமாக எத்தனையோ கியாம நாள் வரை எத்தனை முஸ்லிம்கள் வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்து விட்டது. அதனால இந்த ஒரு நாள் சிறப்பான நாள். பொதுவாக நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் 12 மாதங்கள், அது ரமதான் மாதம் மிக சிறந்த மாதம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். இது அல்லாம சில சிறந்த மாதங்கள் இருக்கிறது. முஹர்ரம், ரஜப், துல்காதா, துல்ஹஜ் இது போன்ற மாதங்கள் மிக சிறந்த மாதம். அதே போன்று ரபியுல் அவ்வல் மாதம், அது ஒரு சிறந்த மாதம். இப்ப இந்த மாதங்கள் சிறந்த மாதங்களாக இருப்பதை போன்று மற்ற மாதங்கள் இந்த சிறப்பை அடைந்து கொள்ளவில்லை. அதாவது ரஜப் மாசத்துக்கு துல்காதா, துல்ஹஜ், முஹர்ரம், ரபியுல் அவ்வல், ரமதான் மாதம், இந்த மாதங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் மற்ற மாதங்களுக்கு இல்லை. அதே போன்று ஒரு மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய 30 நாட்களோ அல்லது 23 நாட்களோ, அந்த நாட்கள் எல்லா நாட்களும் ஒரே நாட்கள் அல்ல. உதாரணமாக ஒவ்வொரு மாதத்திலும் பிறை 13, 14, 15, அதாவது பௌர்ணமி, இந்த நாட்கள் மிக சிறந்த நாட்கள். மற்ற நாட்களுக்கு இருக்கிற அந்தஸ்தை விட இந்த 3 நாட்களுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா சில அந்தஸ்தை வைத்திருக்கிறான். அதனாலதான் அந்த நாட்கள்ல நோன்பு பிடிப்பது கூட ஒரு சுன்னத்தா இருக்கிறது. அதே போன்று வாரங்கள், அந்த வாரங்கள்ல வெள்ளிக்கிழமை சிறந்த நாள் என்று எல்லோரும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். வெள்ளிக்கிழமை சிறந்த நாள், திங்கட்கிழமை சிறந்த நாள், வியாழக்கிழமை சிறந்த நாள். திங்கட்கிழமை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்திருக்கின்றார்கள். வெள்ளிக்கிழமை இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது, கியாம நாள் வருவது இந்த வெள்ளிக்கிழமை. வியாழன் என்று என்னுடைய உம்மத்துகளுடைய அமல்கள் எனக்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது, அதனால இந்த வியாழக்கிழமை சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல அந்த வெள்ளிக்கிழமைகளுடைய நேரங்களில் ஜும்மாவுடைய நேரம் என்பது மிக சிறந்த நேரம். அப்ப ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்திற்கும் அல்லாஹ் தஆலா அவர் சிறப்பு வச்சிருக்கிறான். அதே போன்று
எல்லா சஹாபாக்களையும் விட பத்ர் சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ஒரு சிறப்பு கொடுத்திருக்கான். மற்றைய அஷ்ரத்துல் முபஷ்ஷரான் சொல்லக்கூடிய 10 சஹாபாக்கள் சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் பெற்றவர்கள். ஹஸரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் போன்ற 10 சஹாபாக்கள் சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் பெற்றவர்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து பத்ர் சஹாபாக்கள் மற்ற சஹாபாக்களை விட பத்ர் சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ஒரு சிறப்பு கொடுத்திருக்கான். ஏன்? அவங்க இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் உலகத்துல பரப்புவதற்காக வேண்டி, இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நிலைத்து நிற்பதற்காக காரணமாக இருந்தவர்கள். ஆகையினால் அவர்களுடைய பரக்கத்தினால்தான் இன்று நாம் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம். அதனால அவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்திற்காக என்னென்ன சேவைகள் எல்லாம் செய்தார்களோ அதே போன்ற சேவைகள் நம்மளால செய்ய முடியுமான்னு கேட்டா நிச்சயமா முடியாது. ஆனா நம்மளால் முடிந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்ல அமல்கள் செய்ய வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல அமல் செய்ய வேண்டும். இந்த ரமலான் மாதத்தை கண்ணியப்படுத்தி அதில் அதிகமாக நாம் அமல் செய்ய வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும். இந்த ரமலான் மாதத்தை நமக்கு அல்லாஹ் தஆலா கடமையாக்குறதை லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்க தக்வாதாரிகளா ஆக வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். ஆயிஷா சித்திகா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கறாங்க, இந்த லைலத்துல் கத்ர் இரவை நான் அடைந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்ப நீங்க அவங்க கேட்கும்போது அல்லாஹும்ம இன்னக அஃபுவுன் கரீமுன் துஹிப்புல் அஃவ ஃபஅஃபு அன்னி அப்படின்னு துஆவை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அதாவது லைலத்துல் கத்ர் இரவு, அந்த இரவு நீ அடைந்து விட்டால் அது அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இப்ப நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படுவது இந்த ரமலான் மாதத்தில் தான் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருமக்கள் எல்லாம் பேச இருக்கின்றார்கள். சரியாக 12 மணி அல்லது ஒரு 10 நிமிஷம் முன்ன பின்ன இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு பெறும். அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரிய அல் ஹாஃபிஸ் ஹுசைன் மக்கி அவர்கள் 10 நிமிடம் நமக்கு மத்தியில் சிறப்புரை நடத்துவார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி அன்அம அலைனா பிஜமீல் ஆலாஇ வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஃஸல் ஸஹாய் وعلى آله النجباء النخباء وصحابه الرحماء الأمناء والأولياء الصلحاء الكرماء لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين كلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. எல்லாம் வல்ல இறைவனை புகழ்ந்து அவனின் திருத்துதரான நம் உயிரின் மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத் ஸலாம் கூறி, அன்னவர்களின் அடிச்சுவட்டில் தடம் பதித்த சத்திய சஹாபாக்கள், உன்னத இமாம்கள், உத்தம வலிமார்கள் அனைவர்களை முன்னிறுத்தி எனது வார்த்தைகளை துவக்கம் செய்கிறேன். சங்கைக்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய உலமா பெருமக்களே, பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் பேரருளும் அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் என்னென்னும் நிலவுமாக. புனிதம் நிறைந்த இந்த இரவின் இந்த நாளின் பொருட்டால் இல்லமாம் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுலாவை திரும்பவும் திரும்பவும் ஜியாரத் செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் உள்ள ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கும் நம்மை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்கள், மனைவி, மக்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி தருவானார். இந்த புனித நாளின் பொருட்டால் நாம் இங்கே செலவழிக்கக்கூடிய நேரங்களுக்கு தகுந்த கூலியை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நம் யாவருக்கும் நிரப்பமாக்கி தருவானார். இந்த மஜ்லிஸை கபூல் செய்து கொள்வானார். அருமையான பெருமக்களே, பத்ர் களம் என்ற இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப யுத்தம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு நடக்கவில்லை என்று சொன்னால், அதை ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இல்லை என்று சொன்னால், இந்த சமுதாயத்திற்கும் சரி, இனி பின்னால் வர இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்கும் சரி, நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வுகள், நடைபெற்ற அந்த செய்திகள் தெரியாமலே ஆகிவிடும். எனவேதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்தி, அதுவும் அந்த நாளில் குறித்து என்ன நடந்தது, என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது என்பதை வரலாற்று ஆதாரத்தோடு சொல்லுகின்ற பொழுது அது இன்னொரு சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் சேர்க்கப்படுகிறது. அதனால் வரும் சமுதாயம் நம்மால் நடைபெற்ற முன்னைய செய்திகளை, இந்த இஸ்லாத்திற்காக தன் உயிரை நீத்த அந்த சஹாபிகளுடைய வரலாறை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தருகிறான். பத்ர் போர்க்களம் என்று இல்லாமல்
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மார்க்கத்தை பரப்பி வந்த அந்த காலத்தில் மொத்தம் 63 போர்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த 63 போர்களிலும் 27 போர்களில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தாங்கள் தளபதியாக நின்று அந்த போரை நடத்தியிருக்கிறார்கள். சிறியதும் பெரியதுமாக நடந்த இந்த 63 போர்களில் குறிப்பாக துவக்க போராக இந்த பத்ர் போர் நடைபெற்றது. இஸ்லாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போர்களை எல்லாம் நாம் சற்று சிந்திப்போமையானால் அனைத்து போர்களுமே மதீனாவுக்கு அருகாமையில் தான் நடைபெற்றது. இஸ்லாத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து போர்களும் மதீனாவுக்கு அருகாமையில் தான் நடைபெற்றது. அப்படியானால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோ அவர்களுடைய தோழர்களோ அவ்விசுவாசிகளின் மீது போர் தொடுப்பதற்காக புறப்பட்டு செல்லவில்லை. மதீனாவின் எல்லையில் தான் அனைத்து போரும் நடந்தது என்று சொன்னால் போர் செய்வதற்கென்றே புறப்பட்டு வந்தவர்கள் குறைஷிகள், மக்காவாசிகள். அவர்கள் தான் புறப்பட்டு வந்தார்கள். எனவே தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது அந்த மதீனாவின் எல்லையில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த போரை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்குள்ளானார்கள். இஸ்லாமிய மார்க்கம் போரால் வாளால் பரப்பப்பட்டதா என்று ஒரு வதந்தி வருமானால் நிச்சயமாக அல்ல. அது வாளால் பரப்பப்படவே இல்லை. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து போர்களும் மதீனாவுக்கு அருகாமையில் தான் நடைபெற்றது. புறப்பட்டு வந்தார்கள். தங்களையும் தங்கள் குடும்பங்களையும் தங்கள் ஊரினுடைய விவசாயிகளையும் பாதுகாப்பதற்காக அதை எதிர்த்தார்கள். எனவே வரலாற்றில் நடைபெற்ற அனைத்து போர்களையும் பார்த்தால் மதீனாவுக்கு அருகாமையில் தான் அந்த போர் நடைபெற்று இருக்கிறது. பத்ர் போர் கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த வியூகம் எப்படி இருந்தது என்று நாம் சிந்தித்தாமையானால் 2 விஷயங்களை கொண்டு அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுத்தான். ஒன்று, இந்த பத்ர் போரில் இறைவா நீ எங்களுக்கு வெற்றியை தரவில்லை என்று சொன்னால் லம் தூபத், உன்னை வணங்குவதற்கு ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள். அல்லாஹ் என்று சொல்வதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உச்சரித்த வாசகம் அது. உன்னை வணங்குவதற்கு ஒருவரும் இல்லாமல் ஆகிவிடுவார்கள். எனவே வணக்கத்துக்குரிய அல்லாஹ்வே, உன்னை அல்லாஹ் என்று சொல்வதற்கு இந்த பூமியில் ஆள் இருக்க வேண்டுமானால் இது வெற்றியை தா என்று சுஜூதில் விழுந்தார்கள். அந்த துஆவின் பரக்கத்தை கொண்டு அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுத்தான். இன்னொன்று, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தோழர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் போர் செய்து பழக்கம் இல்லாதவர்கள், வாளை கையில் பிடித்து அவர்கள் வெட்டுவதற்காக முனைந்தவர்கள் அல்ல. எனவே போர் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு வியூகமோ அல்லது போரினுடைய தளவாடங்களோ அதனுடைய போர் கருவிகளோ எதுவும் இல்லாதவர்கள், அதை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூட தெரியாதவர்கள். எதிர்த்து வரக்கூடியவர்கள் 1000 பேர் இருக்கிறார்கள். ஒரு 313 பேரை வைத்துக் கொண்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவருடைய தோழர்கள் நின்றார்களே. ஆனால் அந்த தோழர்கள் நினைத்த ஒன்று என்று தெரியுமா? நம்முடைய எண்ணிக்கையை கொண்டு நாம் தோற்று விடுவோம், நாம் குறைவாக இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் எண்ணவில்லை. மேலாக அந்த எண்ணிக்கையை விட தன் எண்ணத்தில் அல்லாஹ் வெற்றியை தருவான் என்று இருந்தார்கள். இந்த போரினுடைய வெற்றிக்கு முனைப்பான காரணம் அல்லாஹ்வின் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை வைத்திருந்தார்கள். இறைவன் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றியை தருவான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தார்கள். இப்ப பத்ர் போர்க்களம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு திட்டம் வகுக்கிறார்கள். மக்காவினுடைய அந்த குறைஷிகள் எல்லாம் நம்மின் மீது போர் தொடுப்பதற்கோ அல்லது நம்மை அழிப்பதற்கோ எவ்வளவு கங்கணம் கட்ட வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மக்காவாசிகளுடைய பொருள் இருக்கிறது அல்லவா, அவர்கள் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பொருளீட்டக்கூடிய அந்த பொருள் இருக்கிறது அல்லவா, இதை நாம் அபகரித்துக் கொண்டால் அவர்கள் நம்மின் மீது போர் தொடுப்பதற்கு இயலாமல் ஆகிவிடும். இதுதான் திட்டம். மக்காவிலிருந்து அபூ சுஃபியான் அவர் வியாபாரத்திற்காக சிரியாவுக்கு செல்கிறார். சிரியாவுக்கு போக வேண்டிய வழி எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் மதீனாவை ஒட்டித்தான் போக வேண்டும். எனவே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இந்த தகவல் கிடைத்த போது, மக்காவினுடைய வியாபாரம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அந்த வியாபாரத்திற்கு போக முடியாதவர்கள் கூட தங்கள் பணத்தை போட்டு பொருளை வாங்குவார்கள். ஒரு குழு போகும், அந்த குழுவிடத்தில் எங்களுக்கு இந்த பொருளை வாங்குங்கள், இந்த பொருளை போட்டு வியாபாரம் செய்யுங்கள் என்று கொடுத்து அனுப்புவார்கள். எனவே மொத்த மக்காவினுடைய மக்களுடைய பணமும் வியாபாரத்திற்கு போய்விட்டு அந்த சிரியாவிலிருந்து திரும்பி வருகிறார்கள். இந்த திரும்பி வரக்கூடிய அபூ சுஃபியானுடைய அந்த கூட்டத்தை வழிமறித்து அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை நாம் பறித்து விட்டால் அவர்களால் நமக்கு தொல்லை இல்லாமல் இருக்கும், அவர்களால் நமக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதை முனைப்பாக இறங்கினார்கள். ஆனால் இந்த செய்தி அபூ சுஃபியான் இடத்திலே தெரிந்து விடுகிறது. உடனடியாக ஒரு திட்டம் வகுக்கிறார். ஒன்று, இந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அடியார்களிடத்தில் அந்த தோழர்களிடத்தில் நாம் மாட்டிக்கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் பொருளை இழந்து விடுவோம்.
உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை, ஒரு காலம் அவர்கள் கொலை செய்ய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் நபியாக ஏற்றுக்கொள்ள முன்னாலேயே மக்காவாசிகள் சொன்ன வார்த்தை அல் அமீன் அஸ்ஸாதிக் என்ற வார்த்தை அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட அல்லமீனாக இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் பொருளை மட்டும் அவர்கள் அபகரிப்பார்கள் என்று அபூ சுஃபியானுக்கு தெரியும். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த திட்டத்தை வகுத்திருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் சிரியாவிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த மதீனாவினுடைய பாதையை நாம் தடுத்து விடுவோம், அதிலே அவர்களை பிடித்து விடலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் ஒரு கூட்டமாக அமர்ந்து ஒரு இடத்திலிருந்து அவர்களை பிடிப்பதற்காக முனைந்த போது அபூ சுஃபியான் சற்று நல்ல யோசனை உள்ளவர், ஒரு சிந்தனைவாதி. அவர் முடிவு செய்தார், இதிலிருந்து நாம் தப்பிப்பதற்கு நம்முடைய வியாபார கூட்டத்தை ஒரு இடத்திலே பாளையம் இறக்கி விடுவோம். நான் 20 தோழர்கள் மட்டும் சற்று தூரமாக சென்று மதீனாவின் பகுதி வரை சென்று என்ன நடக்கிறது என்ன நடப்பு என்பதை பார்த்து வருவோம் என்று செல்கிறார். இவர் செல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் 2 பெண்கள் தண்ணீர் எடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே சஹாபிகளில் 2 அதை வந்து பார்ப்பதற்காக வருகிறார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுப்பினார்கள், யாராவது எதிரிகள் தெரிகிறார்களா என்று. அவர்களும் இந்த பெண்மணி தண்ணி எடுக்கிறார்களே அங்கே வந்து நிற்கிறார்கள். 2 பெண்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள், எனக்கு நீ கடன் தர வேண்டும், 1 மாதத்திற்கு மேலாகிவிட்டது, வாங்கிய பணத்தை எப்பொழுது தருவாய் என்று கேட்கிறார். இன்னொரு பெண் சொல்கிறார், நாளை வியாபார கூட்டம் மக்காவிலிருந்து வரக்கூடிய கூட்டம் வருகிறது, அவர்கள் ஒட்டகத்தை அறுப்பார்கள், அதில் நான் சில வேலைகளை செய்வேன், அதிலிருந்து கிடைக்கும் காசை உங்களுக்கு தருகிறேன். இப்பொழுது சஹாபி சிந்திக்கிறார்கள், நாளை வியாபார கூட்டம் இங்கே வர இருக்கிறது, எனவே நாம் இந்த இடத்தில் வந்து அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளலாம். இந்த பெண்மணியினுடைய சொல்லை வைத்து சஹாபிகள் திரும்பி சென்று விட்டார்கள். திரும்பி சென்றதற்கு பின்னால் அபூ சுஃபியான் அவருடைய தோழரும் அதே இடத்துக்கு வருகிறார்கள். வந்து அந்த பெண்மணி இடத்திலே கேட்கிறார்கள், யாராவது இங்கே வந்தார்களா? அவர்கள் சொன்னார்கள், யாரோ 2 மனிதர்கள் வந்தார்கள், ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள், சென்று விட்டார்கள், யார் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. அபூ சுஃபியானுடைய சிந்தனை மிக தூரமானது, ஆழமான சிந்திக்கக்கூடியவர். அவர் சற்று கீழே நோக்கி பார்க்கிறார். அந்த சஹாபிகள் வந்த ஒட்டகம் இருக்கிறதே, அதனுடைய சாணங்கள் அங்கெங்கும் போடப்பட்டு இருக்கிறது. இவர் ஒரு குச்சியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த சாணத்தில் உட்கார்ந்து அதை பிரட்டினால் பேரித்த பழங்களுடைய கொட்டை கிடக்கிறது, அது மதீனாவினுடைய கொட்டை. அந்த பேரித்த பழத்தினுடைய கொட்டை கிடக்கிறது, அது மதீனாவினுடைய கொட்டை. இப்பொழுது அவர் முடிவு செய்தார், முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆட்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். எப்படி சிந்தனைவாதி! அரபிகள் அந்த காலத்தில் அப்படியும் இருந்தார்கள். அதற்கு நிறைய வரலாறுகளும் உதாரணங்களும் இருக்கிறது, நேரம் இடம் தரவில்லை. அப்ப பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் இங்கே வந்து போயிருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டு அபூ சுஃபியான் தன் பாதை இப்பொழுது மாற்றி விடுகிறார், வேற வழியில் செல்வதற்காக முனைகிறார். இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்கும் இந்த நேரத்திலேயே அபூ சுஃபியான் லம்லம் என்று சொல்லக்கூடிய தன் அடியார் ஒருவனிடத்திலே, நீ உடனடியாக மக்காவுக்கு சென்று முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பொருளை அபகரிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள், எனவே மக்காவிலிருந்து ஒரு படையை வர சொல்லுங்கள், அவர்கள் ஒரு பக்கமும் நாம் ஒரு பக்கம் வந்தால் இவர்களை நிறுத்தி விடலாம் என்று அபூ சுஃபியான் இந்த லம்லமை அனுப்பினார். இந்த லம்லம் என்பவரும் சற்று அறிவிலை திளைத்தவர். தன் உடலிலே காயங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு தன் ஒட்டகினுடைய காலின் 2 கால்களை வெட்டி கொண்டு அதை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு ஓடோடி வருகிறார். வந்து மக்காவின் வீதியில் என்று கத்துகிறார், இது போன்ற எதிரிகள் எங்களை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆட்கள் எல்லாம் நம் பொருளை அபகரிப்பதற்கு முனைந்து விட்டார்கள், அங்கே வேகம் பிறக்க வேண்டும் அல்லவா, அதற்கு தன்னை அவர் காயப்படுத்திக் கொள்கிறார். அந்த மக்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இப்படி ஒரு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது, இதற்கு பின்னால் நம் பொருள் என்ன ஆகும், நம் மக்கள் என்ன ஆகும் என்று மக்கள் கிளர்ந்து எழுற வேண்டும். தன் உடலை காயமாக்கி கொண்டார். பார்த்த மக்காவாசிகள் முடிவு செய்தார்கள், உடனடியாக பட்டாளத்தோடு கிளம்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இந்த செய்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்காவிலிருந்து ஒரு படை வருகிறது. அபூ சுஃபியான் இந்த உளவை முடித்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தப்பித்து விடுகிறார். இப்பொழுது அபூ சுஃபியான் மக்காவுக்கு செய்தி அனுப்புகிறார், அபூ ஜஹில் நீங்கள் படை புறப்பட்டு வர வேண்டாம், நாங்கள் தப்பித்து விட்டோம், நாம் எதற்காக அழைத்தோமோ அந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலிருந்து நாங்கள் தப்பித்து விட்டோம், எனவே நீங்கள் புறப்பட்டு வர வேண்டாம் என்று அந்த தகவலை அனுப்புகிறார். இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அபூ ஜஹில் சொன்னார், முன் வைத்த காலை பின் வைப்பது இல்லை, சென்று விட்டோம், வந்து விட்டோம். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய லட்சியம் என்ன, சஹாபிகளை அழிக்க வேண்டும், மதீனாவை அழிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல. முஹம்மது இப்னு அப்துல்லா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இல்லையாமல் ஆக்கிவிட்டால் இந்த சமுதாயம் அப்படியே அழிந்துவிடும், அதுதான் இலட்சியம். எனவே அந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இந்த போரில் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் என்று அவர் முடிவு கட்டினார். அதன் காரணமாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எவ்வளவு தவிர்க்க வேண்டுமோ தவிர்த்து பார்த்தார்கள். அவருடைய தாராள மனதை குறித்து சொல்கின்ற பொழுது இந்த பத்ர் போரிலே ஒரு மேட்டு பகுதியில் தங்கியிருந்தார்கள் குறைஷிகள், ஒரு தாழ்வான பகுதியில் தங்கியிருந்தார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆட்கள். அவிசுவாசிகளான அந்த குறைஷிகள் கொண்டு வந்த தண்ணீர் எல்லாம் தீர்ந்து விடுகிறது. நாளை போர்க்களம்,
தண்ணீரே இல்லாமல் இப்பொழுது சோர்வடைந்த அவிசுவாசிகள் அந்த குறைஷிகள் சற்று சக்தி இழந்து இருக்கிறார்கள். அப்போ கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சபையில் வந்து நின்று எங்களை குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை, தண்ணீர் தாருங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். நாளை எதிரிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபிகளை அமைதிப்படுத்தி அவர்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை கொடுங்கள். இன்று அவர்கள் மனிதாபிமானிகள், நாளை நம்மை சந்திக்கக்கூடிய எதிரிகள், அதில் கூட அல்லாஹ் இல்லாமல் ஆக்கி விடலாம். எனவே இப்பொழுது தண்ணீர் வழங்குங்கள் என்று சொல்லி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நேரத்திலும் கூட நம்மை கொலை செய்வதற்கும் நம் பொருளை அழிப்பதற்கும் வந்திருக்கக்கூடிய எதிரிகளை கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனிதாபிமானத்தோடு நடத்தினார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான பெருமக்களே, அது மட்டுமல்ல, முஅத்தா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போர் நடைபெற்றது. அந்த முத்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போரிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போர் தொடுத்து வெற்றி பெற்று 6000 பேர்கள் கைதிகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எல்லாம் காவலில் வைத்திருக்கிறார்கள். 2 நாட்களாக அவர்களுக்கு உணவுகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் கைதிகளாக ஆக்கப்பட்டு 6000 பேர் அமர வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பள்ளியிலிருந்து தொழுது விட்டு வெளியிலே வருகிறார்கள். வந்தால் ஷீமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி, அந்த பெண்மணி அழுத வண்ணமாக ஓடி வருகிறார். அவர்களும் அந்த 6000 கைதிகளில் ஒருவர் ஓடி வருகிறார்கள். நபியே நாயகம் அல்லாஹ்வின் ரசூலே, என்னை உங்களுக்கு தெரிகிறதா என்று அந்த ஷீமா என்ற பெண்மணி கேட்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், எனக்கு தெரியவில்லை. நான் யார் என்று தெரியவில்லையா? தெரியவில்லை. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் உங்களுடைய சகோதரி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்தில் சொல்கிறார்கள், உங்களுடைய சகோதரி, பால்குடி சகோதரி. நான் யார் தெரியுமா? அன்னை ஹலீமா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவருடைய மகளார். அவருடைய மகளார் தான் ஷீமா நான். என்னை நீங்கள் தெரியவில்லை என்று சொல்கிறீர்களே, இதோ என் கன்னத்தில் இந்த காயம் இருக்கிறது பாருங்கள். நாம் சின்ன பிள்ளைகளாக விளையாடி தாயிஃபிலே ஓடிக்கொண்டிருந்தோமே, அப்பொழுது என்னை பிடித்து நீங்கள் கடிப்பீர்கள், அந்த காயம் தான் இது, அந்த அடையாளம் தான் இது என்று சொன்னபோது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சந்தோஷத்தோடு அந்த பழைய நினைவை நினைத்து பார்த்து அவர்களை அப்படியே கையை பிடித்து அழைத்தார்கள். என் பால்குடி சகோதரி அல்லவா, வா என்று அழைத்து, அவர்கள் ஒரு கைதி, 6000 பேர் ஒரு கைதி. உங்கள் தேவை என்ன என்று கேட்டார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த ஷீமா என்ற பெண்மணி சொன்னார்கள், நபியே நாயகமே அல்லாஹ்வின் ரசூலே, நாங்கள் போர் தொடுத்து கைதியாக மாட்டிவிட்டோம், 6000 பேர் இருக்கிறார்கள். நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது சொன்னேன், முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சகோதரர் தான், என்னை தெரியுமா என்று தெரியவில்லை என்று நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன். அப்படியானால் நீ போய் பேசி எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வாங்கித்தா, அல்லது நம்மளில் சிலரையாவது விடுதலை வாங்கித்தா, அல்லது நம்மளில் ஒரு கைதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இங்கே ஒரு உரிமையை வாங்கித்தா என்று என் சகோதரர்கள் சொன்னார்கள். அதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னபோது சஹாபிகளை அழைத்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களாம், இந்த பெண்மணி என் சகோதரி, பால்குடி சகோதரி. இந்த பெண்மணியினுடைய முகத்துக்காக, இவளை என் சகோதரியாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள அடையாளம் காண்டியதற்காக, இந்த பெண்மணிக்காக அந்த 6000 பேரையும் உடனடியாக விடுதலை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். வாள் தூக்கி வந்தவர்கள், போர் செய்வதற்காக வந்தவர்கள், ஒரு போரினுடைய வியூகம் கைதிகளாக ஆக்கப்படுவது உண்மைதான். ஆனால் அந்த 6000 கைதிகளையும் என் சகோதரிக்காக நான் மன்னித்து விடுகிறேன், சஹாபிகளே அந்த கைதிகளை திறந்து விடுங்கள் என்று சொன்னபோது அந்த ஷீமா என்ற பெண்மணி சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு அந்த கூட்டத்தை நோக்கி சென்று 6000 பேருக்கும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விடுதலை தந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னபோது அந்த மக்களால் நம்பவே முடியவில்லை. 6000 பேரும் திரும்பி வந்தார்களாம். நாயகமே அல்லாஹ்வின் ரசூலே, இப்படி போர் கைதிகளாக நாங்கள் நிறுத்தப்பட்டு சித்திரவதை செய்வதற்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் இருந்து நீங்கள் இப்படி எங்களை விட்டு விடுகிறீர்களே, உண்மையான மார்க்கம் இதுதான், உண்மையான நபி நீங்கள் தான் என்று 6000 பேரும் அந்த இடத்தில் பெருமானாரின் கையை பிடித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அருமையான பெருமக்களே, ஒரு போரின் மூலமாக பரவியதல்ல இந்த மார்க்கம். ஒரு போரின் முனையில், அந்த வாள் முனையில் பரவியதல்ல மார்க்கம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உயர்ந்த குணம் இருக்கிறதே, மன்னிக்கும் தாராள மனப்பான்மை இருக்கிறதே, அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதம் இருக்கிறதே, அதுதான் இந்த மார்க்கத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தையும் உயர்வான இடத்தையும் வாங்கி தந்தது. 6000 பேர்கள் விடுதலை செய்த அதே மாத்திரத்தில் பெருமானாரின் திரு கரத்தை பிடித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அப்படியானால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த உயர்ந்த நோக்கமும் அன்பும் பாசமும் இருக்கிறதே, அதுதான் இந்த இஸ்லாம் வளர்வதற்கு காரணமாக அமைந்தது. அந்த ஒன்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த சகிப்புத்தன்மையை கொண்டார்களோ, எந்த பொறுமையை மேற்கொண்டார்களோ, ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எப்படி பொறுத்து வாழ்ந்தார்களோ, எப்படி சகித்து வாழ்ந்தார்களோ, நம்மில் விரோதிகளாக எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம், அதையெல்லாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி கற்றுத் தந்தார்களோ அந்த வாழ்வியலை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். இது போன்ற நிகழ்வுகளின் மூலமாக நமக்கு படிப்பினை பெறுவதெல்லாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன, அவர்கள் படித்து தந்த படித்தரம் என்ன, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றிலும் வெளிப்பட வேண்டும். அன்றாட வாழ்க்கையில் அது வெளிப்பட வேண்டும். அதுதான் இதனுடைய நோக்கமாக இருக்கும். இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டதற்கான காரணமாகவும் அது அமையும் என்பதை நான் இங்கு நினைவு கூறி, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய
தோளோடு தோள் சேர்ந்து இந்த மார்க்கம் என்று நிலைத்து நிற்பதற்கு தன் இரத்தங்களை சிந்தினார்களே, அந்த பத்ரீன்கள் சஹாபாக்களின் பொருட்டால் எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் நம் கஷ்டங்களை நீக்குவானாக, நம்முடைய நாட்டு தேட்டங்களை நிறைவேற்றுவானாக, ஹலாலான ஹாஜாத்துக்களை நிறைவேற்றி தருவானாக. இந்த புனித நாளின் பொருட்டால் இறையில்லமாம் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரின் மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுலாவை திரும்பவும் ஜியாரத் செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கும் நம்மை சார்ந்த ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்கள் மனைவி மக்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி தருவானாக என பிரார்த்தித்து அமைகிறேன். வாஹிர் தாவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மதரசாவில் நாதிராக இருந்த கண்ணியத்திற்குரிய அமானி ஹசரத் அவர்கள் அமானி ஹசரத் அவர்களை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். சிறந்த ஒரு ஒலியுல்லா அவர்களுடைய பேரப்பிள்ளை கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் வலியுல்லா ஹசரத் அவர்கள் இப்போது வாணியம்பாடியில் இருக்கக்கூடிய மதீனத்துல் உலூம் என்ற மதரசாவில் அவர்கள் தலைமை ஆசிரியராக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நமக்கு மத்தியில் சரியாக 30 நிமிடங்கள் ஏன்னா நாளைக்கு வேலை நேரமா இருப்பதுனால எல்லாம் நாளைக்கு வேலைக்கு போகிறது. அதனால 30 நிமிடங்கள் நமக்கு மத்தியில் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளையும் பதில் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளையும் பற்றி நமக்கு ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. பலமா பெருமக்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இஸ்லாம் உலகத்திலே கடைசியிலே வந்த மதம். எங்களுக்கு முன்னாலே கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள், யூதர்கள் இருந்தார்கள், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய உம்மத்து, ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய உம்மத்து, ஏறத்தாழ 1,24,000 நபிமார்கள் வந்தார்கள். கடைசியாக ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவில் ரசூலுல்லாஹ் பிறந்தார்கள். மக்காவாவதற்கு யமனிலிருந்து பனி ஜுர்ஹும் என்ற கூட்டம் வந்து அங்கே தங்கி மக்காவை ஒரு ஊராக ஆக்கினார்கள். மதீனா ஒரு தோட்டமாக இருந்தது. துப்பா என்ற ஒரு அரசர் யூதர்களுடைய காலத்திலே தன்னுடைய யூத ஆலிம்களை கொண்டு ஒரு டூர் வந்தார். அந்த அரசர் மதீனா பார்த்த பிறகு யூதர் உலமாக்கள் சொன்னாங்களா, கிதாபில் இருக்கிற பார்த்தா இதுதான் அந்த கடைசி நபி வர்ற ஊரு. செய்து வருவார்கள் என்று அடையாளங்கள் இருக்கிறது, எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அடையாளங்கள் பூரா இந்த ஊர்ல இருக்கு. நாம இந்த ஊரை விட்டு வர தயாரா இல்லை அப்படின்னு அந்த அரசர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அந்த உலமாக்கள். அப்ப அரசர் அவர்கள் தங்குவதற்காக வேண்டி வீடுகள் கேட்டாங்க. எத்தனை அவங்க கூட வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வீடு எக்ஸஸ் அதிகமா ஒரு வீடு கட்டி அந்த கடைசி தூதர் வந்து அவங்க தங்கிருக்காங்க. யமன்ல ஒரு ஜோசியம் சொல்லக்கூடிய பெண் சொல்லிச்சான், ஒரு பெரிய பூகம்பம் இங்கே ஏற்பட போகுது, நீங்களெல்லாம் இங்கேருந்து காலி பண்ணிடணும். அப்படின்னா 2 கூட்டம் ஹவுஸ் ஹஸ்ரத் 2 கூட்டம் அங்கேருந்து வெளியாகி அப்படியே வரும்போது மதீனால வந்து யூதர்கள் அங்கே வசிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க, அங்கே பனி குறைதா எல்லாம் 3 பெரிய பெரிய குடும்பங்கள் யூதர்களுடைய குடும்பம் அங்கே வசிட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஹவுஸு ஹஸ்ரத் என்கிற 2 கூட்டங்களும் போய் கேட்டுச்சு, எங்களுக்கு இந்த ஊரில்
தங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும். சில மோசமான அவங்க கண்டிஷன் போட்டு தங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க. சரி நீங்கள் தங்கிடுங்க, ஆனால் இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளணும். அவசரத்துக்கு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால் அந்த ஷர்த்து கண்டிஷன் நிறைவேற நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் நிறைவேறதுக்கு மனசு வரல. அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள. அப்போ போர், 2 பேருக்கு இடையே போர் நடந்துச்சு. இந்த யூதர்களுக்கும் இந்த ஹவுஸ் ஹசரத்னு யமன்லேருந்து வந்தவங்களுக்கும் போர் நடந்தால் அல்லாஹ் தஆலா ஒரே கூட்டத்துக்கு எப்பவும் வெட்டி தர்றதில்லை. தில்கல் ஐயாமுன் உதாவிலுஹா பைனன் நாஸ்ன்னு தான் சொல்கிறான். மாறி இப்போ இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருச்சு. இந்த ஊர் பழைய மக்களுக்கு மீது புதுசாக வந்து தங்கினவங்களுக்கு வெற்றி எல்லாம் கொடுத்துட்டான். ஹவுஸ் ஹசரத்துக்கு அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா யூதர்கள், இப்போ எங்களை நீங்கள் வெஞ்சிட்டீங்க, ஆனால் வெறு சீக்கிரத்தில் கடைசி தூதர் வர போகிறாங்க, அவங்களோட சேர்ந்து இதுக்கு நாம் பதில் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த இவங்க சிந்தனையில் இருக்குது, அட கடைசி தூதர் வந்துச்சா இவங்களோட சேர்ந்துட்டா நாம் தோல்வி அடையும் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த காலம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காலே அந்த தவாஃபு ஹஜ் எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்துக்கு முன்னாலேருந்தே நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு நபியும் ஹஜ் செய்தவங்க தான். தவாஃப் காபா உடைய தவாஃப் செய்யாத எந்த நபியும் இல்லை. 1,24,000 நபிமார்களும் தவாஃப் செய்திருக்காங்க, ஹஜ் செய்திருக்காங்க. அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய காலத்தில் ஹஜ்ஜுக்கு வருவாங்க, எல்லாம் மினால தங்குவாங்க. அங்கே கூடாரம் போட்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒவ்வொரு கூடாரமாக போய் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க, நான் தீனுடைய வேலை செய்கிறேன். அவங்கெல்லாம் பயந்துருவாங்க. குறைஷ், மக்களுடைய குறைஷ் இவங்களை எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களால் அவங்களோட போர் செய்யறதுக்கு சக்தி இல்லை, தாங்க எங்களை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க. அப்படி சில பேர்கள் தயாரானா உதவி செய்யலான்னு சொல்லி வாலிபர்கள் தயாரானா அந்த கூட்டத்தில் உள்ள கிழவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, குறைஷ்களோட சண்டை போடுறதுக்கு சக்தி இருக்கா, என்ன சொல்கிறீங்க, அதெல்லாம் செய்ய முடியாது, நீங்கள் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னு சொல்லி அவங்களை தடுத்துருவாங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நம்பிக்கை இழக்காமல் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கூடாரமாக போய் தாவத் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அந்த நேரத்தில் சில பேர் மதீனாவிலிருந்து வந்தவர்கள் அகபால 2 மலைக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பைஅத்துல் அகபான்னு சொல்லி 3 தடவை நடந்திருக்கு ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னாலே. முதல் தடவை ஒரு 6-7 பேர் வந்து இந்த தாவத்தை கேட்டால் யூதர்கள் சொன்னாங்களே அவங்களுக்கு மாதிரி தெரியுது, அவங்களுக்கு முன்னாடி நாம முந்திக்கிட்டா எங்களுக்கு வெற்றி, இருக்கிற வெற்றி அப்படியே நீண்டிடும். இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட இவங்க மீது அவங்க ஈமான் கொண்டு வந்துட்டா எங்களுக்கு சேதமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி முந்திக்கிட்டாங்க. நமக்கு ஈமான் சொல்கிறோம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட போய் மதீனால இப்படி இருங்க, வெளியே காட்டி கொள்ளாதீங்க, உங்க ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கீங்க. 6-7 பேர். அடுத்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கூட்டம் வந்துச்சு. 2வது வருஷம் 10-12 பேர். அவங்களுக்கும் ஈமான் சொல்லி கொடுத்து போய் மதீனால தம்பியோடைய வேலை செய்யுங்க, எல்லாருக்கும் குர்ஆன் சொல்லி கொடுங்க. அது 3வது வருஷம் 60-70 பேர் வந்தாங்க, பெரிய கூட்டம், ஆண்களும் அதில் பெண்களும். அவங்க வந்து ஈமான் கொண்டு வந்து மதீனாலேருந்து வந்து அந்த ஹவுஸ் ஹஸ்ரத் சேர்ந்தவங்க யார சொல்ல, நீங்கள் வாங்க என்ன இடத்துல வாங்க, ஈமான் கொண்டு வந்து இருக்கிறாங்க. சின்ன கூட்டம் தான், ஏற்கனவே பூரா சேர்ந்தா மொத்தம் 100 பேர் ஆவாங்க, நாம் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம். இப்போ ஹஸ்ரத் அப்பாஸ் ஈமான் கொண்டு வரல, ஆனால் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சிச்சா ஆச்சு. அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, பார்த்து கொண்டு போங்க, பாதுகாக்க முடியும்னா அடைப்பு கொடுங்க, எல்லாரும் சும்மா அழைச்சிட்டு போய் இவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது. இல்லை இல்லை, நம்ம எங்களுடைய கன்னி பெண்களை பாதுகாக்கிற மாதிரி நம்ம பாதுகாப்போம். இதற்குடைய விஷயங்கள்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போனால் அவங்களாம் வந்து இஸ்திக்பார் செய்து வரவேற்பு செய்து கொண்டு போனாங்க. எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் ரசூலுல்லாஹ் விருந்தாளியாக இருந்தாங்க. எல்லாரும் ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் தஆலா ஒட்டடைக்கு சொல்லி தந்திருக்கு, அது எங்கே உட்காரணுமோ அந்த வீட்டில் தான் நான் விருந்தாளியாக இருப்பேன்
அது நேராக போய் ஹதரத் அபூ அய்யூப் அன்சாரி நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால் உட்காந்து அங்கே தங்கினாங்க. அந்த வீடு ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு வேண்டி அந்த துப்பா அரசர் கட்டி கொடுத்ததா. ஆக அதுக்கு பிறகுதான் இந்த அவுஸ் ஹஸ்ரத் மதீனாவுக்கு அப்போ பேர் யஸ்ரீப்னு இருந்துச்சு. யா அல யஸ்ரீப் அலா முகாமல. ரசூலுல்லாஹ் போனது தான் தையிபா என்றும் மதீனா என்றும் அதற்கு பேர் வந்தது. ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் அதுக்கு பேர் மதீனா இல்லை, தையிபா இல்லை, யஸ்ரீப்னு இருந்தது. ஆக அந்த அவுஸ் ஹஸ்ரத் தான் பிறகு அல்லாஹ் தஆலா அவங்களை அன்சாராக ஆக்கினார். அவங்களுடைய பெரிய நுஸ்ரத். அவங்க கண்டிஷன் என்ன போட்டாங்க, எங்கள் மதீனாவில் நாம் அவங்களே பாதுகாப்போம், வெளியே வந்து உங்களுக்காக வேண்டி போர் தொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிஷனில் இல்லை அந்த போகும்போது. அதனால பத்ருடைய இந்த வாய்ப்பு வரும்போது மௌலானா சொன்னாங்க தெளிவாக, இது சண்டைக்காக வேண்டி ரசூலுல்லாஹ் புறப்பட்டு போகலை, அந்த காஃபிலா எங்களுக்கு எதிர்ப்பா ஆயுதமாக பயன்படும், அந்த படம் ஆயுதமாக மாறும் என்கிற உணர்வோட அந்த அதை வந்து தடுப்பதற்கா எங்களுக்கு ஆயுதம், எங்களுக்கு எதிர்ப்பா ஆயுதங்கள் வாங்களுக்கு அவங்களுக்கு சக்தி இருக்காது, அந்த பணம் கிடைக்காது. அந்த நோக்கத்துடன் தான் புறப்படுது. ஆனால் மதீனாவுக்கு வெளியே போகணும். அதனாலே ரசூலுல்லாஹ் ஆலோசனை கேட்டாங்க, எப்படி போகலாமா? முஹாஜிர் எங்க எந்திரிச்சு 3 தடவை சொன்னாங்க போகலாம். அன்சார்கள் சார்பாக எதுவும் பதில் வரல. அதனால ரசூலுல்லாஹ் தவிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு உணர்வு ஏற்படுது, எங்களுக்காக வேண்டி கேட்கறாங்க ரசூலுல்லாஹ் தாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தயார், மலையில ஏறி குதிக்க சொன்னா தயார், கடல்ல ரசூலுல்லாஹ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அன்சார்கள் வெளியே வந்து எங்களுக்கு நுஸ்ரத் செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி தெரிஞ்ச பிறகு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. 313 சஹாபாக்கள், ஒரு 5 சஹாபாக்கள் பத்ரில் கலந்து கொள்ளலை. அதற்கு உஸ்மான் எல்லாம் அதில் வரலை. ஆனால் பத்ரீன்களுடைய பேரில் அவங்க பேர் இருக்கு. பத்ரில் கனிமத்தில் அவங்களுக்கு பங்கு கொடுக்கப்படுது. இன்னும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உத்தரவால அவர்கள் அங்கேயே தங்கிட்டாங்க மதீனா. சில பேருக்கு சில வேலைகள் கொடுக்கப்பட்டது, சில பேருக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு மதீனால, சில பேர் ஒரு உஸ்மான் ரலியல்லாஹு மனைவி ரொம்ப சீக்காக இருந்தாங்க, சீரியஸாக இருந்தாங்க. அதனால அவங்களை கௌரி இருந்து அவங்களுக்கு விட்டாங்க. அந்த மாதிரி 5 சஹாபாக்கள் போக 108 சஹாபாக்கள் பத்ரில் இருந்தாங்க. ஆனால் மொத்தம் 113 சஹாபாக்கள் கணக்கு. அல்லாஹ் தஆலா இவங்களுக்கு பெரிய உதவி செய்தார். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, தஹ்லிக் ஹாதிஹில் இஸாபத வலன் துஅபத் அபதா என்று சொன்னாங்க. இந்த சிறிய கூட்டத்தை நீ அழித்து விட்டால் கியாம நாள் வரை உன்னை நினைக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அதனாலே நீ உங்களை பாதுகாக்கணும். அல்லாஹ் தஆலா உதவி செய்தான். வமா ரமைத இத் ரமைத வலாகின் அல்லாஹ் ரமா. நீங்க அடிக்கும் போது நீங்க அடிக்கல, அல்லாஹ் அடித்தான் என்று சொல்லுவாங்க. அது அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அந்த ஊர்லயும் இஸ்லாத்தை தழுவவில்லை. மக்கா குறைஷிகளோட வந்திருந்தார்கள். அவர் சின்ன அப்துல்லா இப்னு மஸ்ஊத் சின்ன கட்டையா இருந்தாங்க. அவங்க பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. இவங்களால பிடிக்க முடியாது. சராசரி நோட்டம் செய்தால் அப்துல்லா இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அவர்களால் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு போல பெரிய வாட்டச்சாட்டமான உடம்பு அவங்களுக்கு. அவங்கள கைது செய்து கொண்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, அப்பாஸ் இவர் என்ன பிடிக்க போறாரா, யாரோ என்னை பிடிச்சி இவங்க கையில கொடுத்துட்டாங்க, நான் கைதி ஆயிட்டேன். யார் பிடிச்சது? மலக்குமார்கள் உதவி செய்தாங்க, வந்து இவங்களை பிடிச்சி கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த அபூ ஜஹல் அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃப் எல்லாரும் சொல்றாங்க, நான் பத்ரில் நிற்கிறேன், இந்த பக்கம் பார்த்தா சின்ன பையன், இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு பையன் மாத் இப்னு அஃப்ரா, மாவத் இப்னு அம்ர் இப்னு ஜமூ, இந்த 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. வீரர்கள் இருந்தா எனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். இந்த பக்கத்தில் இருந்தா கூட இவங்க சமாளிப்பாங்க, இந்த பக்கத்தில் யாரும் வந்தா இவங்க. பிள்ளைகள் பக்கத்தில் இருக்கிறேன், நான் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கருதவில்லை என்று சொல்றாங்க. அதுக்குள்ள ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, சச்சா அபூ ஜஹல் தெரியுமா அவளுக்கு? நீ என்னப்பா பண்ண போற?
இல்லையா அவர் ரசூல்லா திட்டத்தை கேள்விப்பட்டேன். அவன் கிடைச்சா நானும் அவரை கொலை பண்ணுவேன், இல்லை பண்ணா செத்து விடுவேன். அவன் என்ன கொலை பண்ணான், நான் விட மாட்டேன். அப்போ பெரிய வீரன் தான் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு அதுக்குள்ள இவர் கேட்கிறார் மெதுவா, சித்தப்பா யா அம்மி அலினி அபா ஜாலின், அபூஜால காட்டி இனி என்ன செய்வேன். இல்லை இப்படி ரசூல்லாவுக்கு அவன் திட்டதா கேள்விப்பட்டேன், அப்பவே நான் உறுதி பண்ணிக்கிட்டேன், நான் கொள்ளுவேன், இல்லை பண்ண அவனால நான் செத்து போடுவேன் அப்படி. அதுக்குள்ள அபூஜால் காணப்படும். அபூஜால் போற இவன் தான் அபூஜால். 2 பேரும் பறவைகள், இந்த சக்கரைன்னு சொல்றாங்க, இந்த வேட்டையாடக்கூடிய பறவை இருக்கு, அந்த மாதிரி போனாங்க. ஒருவர் அவருடைய குதிரையை காலை வெட்டினாரு, ஒருத்தர் அபூஜால அவன் குதிரையும் விழுந்துச்சு, அவனும் விழுந்தான். பிறகு 2 பேரும் அடிச்சு கிடிச்சு அவனை உயிர் அப்படியே இன்னும் உயிர் போகல, ஆனா அவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைமை ஆக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. கடைசியில ஹஸரத் அப்துல்லா இப்னு மசூத் ரலியல்லாஹு தான் போய் அவனுடைய தலையை வெட்டும் போது அபூஜால் சொல்றாங்க, கொஞ்சம் கீழேந்து விட்டு தலைகளை வச்சா என்னோட தலை கொஞ்சம் உயரம் சாக போறான். அது பிறகு சொல்றாங்க, எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை, என் கூட்டம் தானே என்னை வெட்டுச்சு, மக்காவாசிகள் தானே என்னை வெட்டினாங்க, என்னுடைய மக்கள் தான், அதனால எனக்கு ஒன்றும் கவலை. எவராவது வெளியில வந்து என்னை கொண்டு இருந்தா அது எனக்கு கேவலமா இருந்திருக்கும். நம்ம மக்கள் தான் வெட்டினாங்க, வீரர்கள். அதாவது செத்தாலும் மீசையில மட்டும் ஒட்டக்கூடாது, அந்த மாதிரி சாகும் போது கூட இந்த மாதிரி பேசி சத்தம். ஆக அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய உதவியை கொண்டு அந்த பத்ருடைய போர் மிகவும் வெற்றிகரமாக முடிந்தது. சஹாபாக்கள் தப்பு செய்ய மாட்டாங்க என்று அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். அல்லாஹ் தானே படைத்தான், அவங்களுடைய மனதுகளையும் அல்லாஹ் தானே படைத்தான், சிந்தனைகளையும் அல்லாஹ் தானே படைத்தான், அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். அதனாலதான் சொன்னான், ஏமலு மாஷீத்தும் கத் கஃபர்து லக்கும். ஒரு ஹதீஸ்ல வந்து ஏமலு மாஷீத்தும் கத் வஜபத் லக்குமுல் ஜன்னா, உங்களுக்கு ஜன்னத் வாஜிபாயிடுச்சு, என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. என்ன செய்திருவாங்க சஹாபாக்கள், என்ன செய்வாங்க? சுப்ஹானல்லாஹ். அவங்க வாயால ஏதாவது தப்பு நடக்குமா, கண்ணு கையால ஏதாவது நடக்குமா? அந்த அல்லாஹ் தாலா சொல்றான்னு சொன்னா அல்லாஹ் தாலா அவங்களை பற்றி நல்லா அறிஞ்சு வச்சு சொல்றான்னு சொல்லி நாம சொல்றோம், இந்த பையன் ஒரு தப்பு செய்ய மாட்டான் நம்பி வைங்க சொல்றோம் இல்லையா. ஒரு ஆளை பற்றி எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம உறுதியா சொல்றோம். அல்லாஹ் சொல்றான்னு சொன்னா அல்லாஹ் தான் படைச்சான், அவனுக்கு எல்லாம் என்னென்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரியும். நேத்தம் இன்னைக்கு மாதிரி தான் அவனுக்கு, அல்லாவுக்கு இன்னைக்கும் இன்னைக்கு மாதிரி தான், நாளைக்கும் இன்னைக்கு மாதிரி தான், பூரா தெரியும். 3 காலம் கிடையாது அல்லாவுக்கு, மாதி ஹால் முஸ்தக்பில்ங்கிறதே கிடையாது, எல்லாம் ஹால் தான். ஆபிரகாம் அலைஹிஸ்ஸலாம்லேருந்து கியாமத் நாள் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய கூட அல்லாவுக்கு முன்னாலே ஒரே இல்மு தான் அல்லாவுக்கு. அதனால அல்லாஹ் சொல்றான்னு சொன்னா அல்லாவுக்கு நல்லா தெரியும் இவங்க இந்த தப்பை செய்ய மாட்டாங்க. ஆக அல்லாஹ் தாலா உதவி செய்தால் அந்த போரில் வெற்றி கிடைச்சிச்சு. அதுதான் சொன்ன மாதிரி இஸ்லாம் வந்து வாழால பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. ஒரு பெண்மணி ஒரு போரில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னாங்க. தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் 2 சஹாபாவை அனுப்புகிறாங்க, போங்க போய் சுற்று பக்கத்துல ஏதாவது தண்ணி இருந்தால் பார்த்துட்டு வாங்க. அங்கே போனால் ஒரு பெண்மணி ஒட்டகத்தில் உட்காந்துட்டு 2 பக்கமும் அந்த மஷ்கி தான் சொல்லுவாங்க, மஷ்க் அந்த ஆட்டுடைய தோலில் நிரப்பி தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றாங்க. என்ன சொல்றது? துருத்தி தோல் துருத்திகள்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வருது. இவங்க கேட்குறாங்க தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு. நேற்று இந்த நேரத்தில் நான் தண்ணியில புறப்பட்டு 24 மணி நேரத்துக்கு இங்கே வந்து அவ்வளோ தூரத்தில் தண்ணி. அச்சா அப்படின்னா வா, எங்கே ரசூல்லா இருக்கிறா, சாபி வர சொல்லிங்களா? ரசூல்லாவை சாபின்னு சொல்லுவாங்க. சாபின்னா பழைய மதத்தை விட்டுட்டு புதிய மதத்தில் போறவங்களுக்கு சாபின்னு சொல்லுவாங்க. சாபின்னா நீ நினைக்கிறீ அவன்கிட்டயே வான்னு சொல்றாங்க. இவங்க சாபின்னு சொல்றாரு. சஹாபா ஆமா சாபி கிட்ட போனா இல்ல, அல்லதி தானீனா நீ என்ன நினைக்கிறியோ அவங்ககிட்ட தான் வா அப்படின்னு சொன்னாங்க.
கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி இறக்குங்க. அந்த பெண்மணி இறக்கப்படுறாங்க. கீழே இறக்கி ஒட்டாவை உட்கார வச்சு அந்த தோல் துருத்தியிலேருந்து ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க தண்ணி பிடிச்சிங்க, எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ பிடிச்சிங்க. பாத்திரங்களில் பிடிச்சாங்க, சஹாபாக்கள் குடித்தாங்க, உற்றவர்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தாங்க, இருக்கிற பாத்திரங்கள் பூரா நிரப்பிக்கிட்டாங்க. அந்த தண்ணி குறைஞ்சதா இல்லை, இன்னும் நிரப்பிக்கிட்டே போகுது. அந்த துருத்தியில ஏற்கனவே இந்த நிலை விட இன்னும் டைட் ஆயிடுச்சு. பிறகு சொல்றாங்க ரசூலுல்லாஹ் உங்கள்கிட்ட இருந்து சேர்த்து கொடுக்கணும்னா சில துணிமணிகள் ஒரு மூட்டை, அந்த பேரிச்சம்பழம், அந்த சத்துன்னு சொல்லுவோம், கோதுமையை அரைச்சி தண்ணியில் கலந்து சாப்பிடுவாங்க, அதெல்லாம் என்ன இருக்கோ எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மூட்டை. அந்த பொம்பளை சொல்கிறாங்க. அது ஏறின பிறகு முன்னாலே வச்சிருந்தாங்க அந்த ஒட்டகத்தில். அந்த பெண்மணிக்கு முன்னால் 2 மூட்டையும் வச்சு நீ போமா, நீ எங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கல, அல்லாஹ் தண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுடைய கூட்டம் அங்கே எங்கே போகுது, தவ்ஹீத் தீனுக்காக வேண்டி புறப்படுறதுக்காக வேண்டி. எந்த ஊர் காரி இந்த பெண்ணும் அந்த ஊரை டச்சே பண்ணல. அங்கே போனாங்க, இங்கே போனாங்க, அங்கே பிடிச்சாங்க, முஸ்லீமாக கொண்டு போனாங்க, அவங்க போர் நடந்துச்சு கொண்டு சொல்லி செய்திகள் வருது. அந்த ஊரை டெஸ்ட் பண்ணல. அந்த பெண்மணி ஊர் பெரியார்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் கூட்டி, நீங்கள் புரியுதா அவங்களுக்கெல்லாம், அந்த நபி அவர் அங்கே ஊரில் சொல்கிறார், ஒன்று அவர் நபி, இல்லைன்னா உலகத்திலேயே எல்லாத்தை விட பெரிய ஜாதுகர் மந்திரவாதி. இந்த வாரத்துக்கு பூமிக்கு இடையில அவரை விட பெரிய மந்திரவாதி கிடையாது. ஒன்று அவர் உண்மையான நபி, இல்லைன்னா பெரிய மந்திரவாதி அப்படின்னு சொல்லுது. என்ன லேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, சேர வேண்டிய நேரத்தில் வரல. ஊர் மக்கள் அவங்க பெரியார்கள் கேட்குறாங்க, ஏமா இவ்வளோ லேட்டுன்னு சொன்னால் இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிடுச்சு. ஆனால் சுற்றுப்புறத்தில் சஹாபாக்கள் வர்றாங்க போகிறாங்க, இந்த ஊரை டச்சே பண்ணல அப்படின்னா இவ்வளோ இந்த பொம்பளை கூப்பிட்டு சொல்லுது, உங்களுக்கெல்லாம் புரியுதா, ஒரு சின்ன உதவி எங்களை கொண்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு, அதை இவ்வளவு கண்ணியப்படுத்தி எங்கள் ஊரையே விட்டு வச்சிருக்கிறாங்களே, உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா, என்ன சொல்றீங்க? நாம எல்லாம் ஈமான் கொண்டு வரணும். அந்த ஒரே பெண்ணாலே பூரா ஊர் மக்களும் இஸ்லாத்துல வந்துட்டாங்க. அது இந்த புகாரி ஷரீஃப்ல. ஆக பெரியார்களே, இந்த மாதிரி சஹாபாக்களுடைய குர்பானி ரொம்ப பெரிய குர்பானி. அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாத உதவிகள் செய்தாங்க ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு ரொம்ப துஆ செய்தாங்க. அங்க இதுவே போதுமே, இந்த சின்ன கூட்டம் யா அல்லாஹ். என்ன ரசூலுல்லாஹ் பிறகு நபி யாரும் வரப்போறது இல்லை. ரசூலுல்லாஹும் இந்த சஹாபாவும் இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா பிறகு எங்கேருந்து இஸ்லாம் இருக்கும்? அல்லாஹ் யார் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்பார்கள். அதனால ரொம்ப பெரிய சஹாபாக்களுடைய அந்த குர்பானி, அவங்க செய்த தியாகம், அதில் சொன்ன மாதிரி கியாம நாள் வரைக்கும் நாம முஸ்லீமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த போர் ஒரு பெரிய காரணமாக அமைந்தது. எனவே நம்ம அவர்களுக்காக வேண்டி துவாவும் செய்யணும். தண்ணி இது பண்ணி சரியத்துக்காக விளையாடுங்க, சரியத்துக்காக குர்பானி பல பேருக்கு போட சொல்றாங்க. சஹாபாக்கள் ரொம்ப பரிசுத்தமான மக்கள். ஏன்னா அல்லாஹ் தஆலா உவஜ்தபாக்கும் வமா ஜஅல அலைக்கும் ஃபித்தீன், ரசூலுல்லாஹ் கூட இருப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ்வே இவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார். அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தது இந்த சஹாபாக்களுடைய கூட்டத்தை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை. அவங்க தீனை காமில் செய்வதற்காக வேண்டி சஹாபாக்கள் தியாகம் கொடுத்திருக்காங்க. ரசூல் ஏன்னா எல்லா சட்டங்களும் தெளிவாக வரணுமே, அதனால ஒவ்வொரு சட்டமும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்து காட்டினாங்க. கல்யாணம் செய்தாங்க, மற்ற எல்லா விஷயங்களும் வியாபாரம் எல்லாத்தையும் செய்து காட்டினாங்க. சில விஷயங்கள் மசரன் உதாரணமாக ஒரு தொகை கதா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களை வச்சு கதா செய்யப்பட்டது. ஒரு தடவை ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது இரவு புறா பயணம் செய்து சுபுக்கு சமீபம் இருக்குது, கொஞ்ச நேரத்தில் துருவ சுபே சாதி காயிடும். சஹாபாக்கள் சொன்ன ரொம்ப அசதியாக இருக்குது, கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்திருக்கலாம். அப்படியா
தூங்கிட்டா என்ன தெரியுது? இல்லை இல்லை நான் எழுப்புறேன், நீ எழுப்புறேன். அதான் பிலால் எல்லாத்துக்கும் சொன்னாங்க, நான் எழுப்புறேன் ரசூலுல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ்னு சொல்லலை. இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்லியிருந்தா நிச்சயமா எழுப்பியிருப்பாரு. இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்லலை. அப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க, சரி தூங்கி ரசூலுல்லாஹ் தூங்கினார். இவர் பிலால் எல்லாத்தரும் அந்த ஒட்டக மேலே வைக்கக்கூடிய கஜாவான்னு சொல்லுவேன், அதை ஒருத்தர் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் புது ஒட்டி வச்சு உட்காந்துக்கிட்டே இருக்க, தூங்கலை. எந்த பக்கம் சூரியன் புறப்படுதோ கிழக்கு பக்கம் முந்தி சுபசாதி காண உடனே எழுப்பிடலாம் சொல்லி அப்படியே தூங்கிட்டார். எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க. சூரியன் வெளியே வந்துருச்சு, சுபுடைய போன நேரம் ஆயிடுச்சு. சஹாபா ஒவ்வொரு சஹாபியாக இருந்தாங்க. சஹாபாவுடைய பழக்கம் என்னன்னா ரசூலுல்லாஹ் தூங்கிட்டு இருந்தால் எப்பவும் எழுப்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா கனவு நித்திரை கால நேரத்திலையும் வகை வரலாம், வகை வரலாம். ஏன்னா நபிமார்களுக்கு தூக்கம்ங்கிறதே நம்ம போல கஃப்லத்தான தூக்கம் கிடையாது. ஐநா புத்தனா மானி என்ன கல்பு தூங்குறது கிடையாது. அதனால இன்னி அராஃபில் மனாமி அன்னி அல்பாஹுக் என்று அதற்கு இப்ராஹிம் சொல்றாங்க சொன்னா அது வகை தான். அது அல்லாஹ்வுடைய சட்டம். கனவு கண்ணன்னு கனவுன்னு சொல்ல முடியாதது. அதனால வகையுடைய அந்தஸ்து சாபாக்கள் எழுப்புறதில்லை. அதை உமரதில்லை அவத்தாரணும் ஒன்று 4-5 ஆட்கள் பேர் அவரே எழுந்திரிச்சாங்க. எழுந்திரிச்ச உடனே பாருங்க என்ன எல்லாம் தூங்கிறீங்க, அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் வேகமாக சத்தமாக தக்பீர் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. அதை கேட்டு ரசூலுல்லாஹ் இருந்தாங்க. என்ன ஆச்சுன்னா, என்ன பிலால் என்ன ஆச்சுன்னா, ரசூலுல்லாஹ் தூங்கி சரி எந்திரிங்க, இங்கேருந்து அந்த பக்கம் போவோம். என்ன எல்லாம் தூக்கம் அசதியாக இருக்குது. இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இங்கேயே ஊசி இங்கேயே தூணுங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே உட்காந்துட்டு இப்படி இப்படிப்பாங்க. உடனே நடங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூக்கம் கலந்துச்சு. அதனால ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இந்த வயலை விட்டுட்டு அந்த வயலுக்கு போகலாம், அந்த நிலத்துக்கு அந்த இடத்திற்கு. எல்லாம் அங்கே வந்த உடனே எல்லாரும் ஊசையை சொல்லி பாங்கு சொல்லப்பட்டு இகாமத் சொல்லப்பட்டு ஜமாத்தான ஜஹரன் தொழப்பட்டு சுன்னத் தொழுதுட்டு எல்லாம் ஜஹரன் தொழுதாங்க. இதை எத்தனையோ மசாலாக்கள் நம்ம ஐம்மாக்கள் இமாம்கள் அதை கொண்டு எடுத்தாங்க. ஜமாத்தோட கதானா ஜமாத்தோட தொழலாம், ஜஹர் தொழுதா இருந்தால் ஜஹரன் தொழலாம், இகாமத் இருக்கு, அதான் பல மசாலாக்கள் எடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னால் கியாமத் நாள் வரைக்கும் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும்? இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து அல்லாஹ் தஆலா தீனை காமிலா அல்யௌம அக்மல்து லக்கும் தீனக்கும் சொல்லி அல்லாஹ் தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க. இந்த தீன் தான் காமிலான தீன். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா இடத்துல ஒரு யூதன் வந்தார். யூதர்கள் தான் நமக்கு எதிரிகள் ஆச்சு. ஒரு யூதன் ஒன்று சொன்னான்னா, ஆயத்துன் அமீருல் முஃமினீன் ஆயத்துன் ஃபீ கிதாபிக்கும் லவ் நஸலத் அலைனா இத்தஹத்னா தாலிகல் யௌம ஈதா அப்படின்னு சொன்னார். அமீருல் முஃமினீன் அவர்களே, உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆயத்து இருக்கு, தக்ரவுனா லேசா நீங்க ஓதிடுறீங்க, அதனுடைய மகிமை உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆயத்துன் ஃபீ கிதாபிக்கும் தக்ரவுனஹா லவ் அலைனா மாஷரல் யஹூதி நஸலத் லத்தஹத்னா தாலிகல் யௌம ஈதா. ஒரு ஆயத்து இருக்கு, நீங்க லேசா ஓதிடுறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆயத்து எங்கள் யூதர்களுக்கு கிடைத்திருந்தால் அந்த ஆயத்து இறங்கிய அன்னைக்கு நாம எல்லாம் பெருநாளா கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன ஆயத்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அல்யௌம அக்மல்து லக்கும் தீனக்கும் வ அத்மம்து அலைக்கும் நிஅமதி வ ரதீது லக்கும் இஸ்லாம தீனன். எல்லா தெரியும், எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாம இல்லை. அரஃபாவுடைய மைதானத்துல ரசூலுல்லாஹ் இருந்தாங்க. ஜும்மா அன்னைக்கு இந்த ஆயத்து இறங்கிச்சு. அல்லாஹ் எங்களை அரஃபா பெரிய ஈது, எல்லா முஸ்லீம்களும் கூடக்கூடிய ஜும்மா ஒரு ஈது. ஏன் நாம எங்க சார்பாக ஒரு ஈது கொண்டாட வேண்டிய தேவையில்லை. ஈதுடைய நேரத்திலேயே எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டா நம்ம ஈது கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றேன். அது தொங்கறது எல்லாம் தான். ஆக அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த தீனை காமிலாக ஆக்கியிருக்கிறார். சில விஷயங்களை ரசூலுல்லாவால நிகழ்த்த முடியாது. ரசூலுல்லாவுடைய அந்த அந்தஸ்து இருக்குது, அதுக்கு அது ஒத்து வராது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தீன்ல அமல் செய்து காட்ட வேண்டியது. கை வெட்டப்பட வேண்டும், ரஜம் செய்ய வேண்டும், அதுக்கெல்லாம் சஹாபாக்கள் தன்னை குர்பான் செய்தாங்க. சில சஹாபாக்கள் அந்த மாதிரி என்ன தீன் காமிலாக வேண்டும் என்பதற்காக அதெல்லாம் குறையா
சொல்லக்கூடாது. சஹாபாவுடைய அந்தஸ்து என்ன இருக்கிறது எங்கிறது எங்களால் விளங்க முடியாது. ரொம்ப உயர்ந்த அந்தஸ்து. பிறகு இந்த காலத்தில் சிலர் நம்ம இமாம்களெல்லாம் இஸ்திம்பாத் செய்து ஹதீஸ்கள்லேருந்து மசாலாக்கள் எடுத்து சொல்லும் போது இது தயீஃப் ஹதீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பெரிய மடத்தனம். தயீஃப் ஹதீஸ் இப்போ 9 ராவி 10 ராவி உனக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. 8வது ராவி உனக்கு தயீஃபா தெரியலாம். என்ன அது 8வது உனக்கு தயீஃபா? இமாம் அபூ ஹனீஃபா இமாம் ஷாஃபி காலத்துல 8 ராவி இருந்தாங்களா? 2 ராவி 3 ராவி தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. சஹாபி தாபி தபே தாபி அவ்வளவுதான். அது கீழே இல்லை. அவங்கெல்லாம் சிகாதான், அவங்கெல்லாம் சதூக். அவங்கள்ட்ட இமாம் அபூ ஹனீஃபா ஷாஃபி மாலிக் ஹம்பலி கிட்ட வந்த ஹதீஸ்கள் பூரா சிஹா, ஒன்று கூட அதுல தைஃப் கிடையாது. உங்களுக்கு உலமாக்கள் புரிவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா தெரியல. ஒரு ஹதீஸை தைஃபோ கவியோ ஹசனோ அஹசனோன்னு சொல்றதுக்கு அந்த ஹதீஸை எத்தி வைக்கக்கூடிய ராவிகள் இருக்காங்களே, அவங்களுடைய நிலையை பற்றி தான் சொல்றது. எனக்கு இந்த காலத்துல 19 ராவிகளுக்கு பிள்ளை எனக்கு ஹதீஸ் கிடைச்சிருக்கு. இமாம் அபூ ஹனீஃபாவுக்கு சுனாயி தான் எல்லாத்துக்கும் ஆகாது. ஒரு சஹாபி கிட்ட கேட்பாங்க, தாபி தான். தாபி கீழே ஒரு ஹதீஸ் அவங்க கேட்கல, எல்லாம் சுனாயி. அவங்களுடைய உஸ்தாத் ஒரு தாபி, அவங்களுடைய உஸ்தாத் சஹாபி. அதுல ஜோஃப் வர்றதுக்கு எங்காவது வாய்ப்பு இருக்கா? புரியணும். இமாம்கள் எவ்வளவு மேலே இருந்தவங்க, அவங்களுக்கு வந்த ஹதீஸ் எல்லாம் வானத்துல இருந்து இறங்க தண்ணி மாதிரி சுத்தமான தண்ணி, அதுல கலப்படம் எல்லாம் கிடையாது. பிறகு வந்தவங்க தான் எத்தனையோ ராவிகள் அதுல தப்புத்தது. உங்களுக்கு எனக்கு கிடைக்கிற ஹதீஸ்ல அதெல்லாம் இருக்கலாம். அவங்க காலத்துல அவங்க எல்லா ஹதீஸையும் வச்சு அலசி மசாலாக்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா சிஹா தான், 100க்கு 100 சிஹா. இவங்க தேவை இல்லாம இமாம்களுடைய மசாலாக்களை எடுத்து இது தைஃபு அது தைஃப்னு சொல்றதெல்லாம் நம்ம அந்த பக்கத்தில் நம்ம சிந்தனையை செலுத்த வேண்டாம். அவங்களுக்கு பேசுகிறதுனா மகிமையை கொடுக்க வேண்டாம். எங்களுடைய இமாம்கள் செய்து ரொம்ப பெரிய பணி. குர்ஆன் ஹதீஸ் அவங்க ரொம்ப கிட்ட பார்த்து குர்ஆன் இறங்கின காலத்துக்கு சமீப காலம் அவங்க காலம், சஹாபாக்களின் சமீப காலம் அவங்க காலம், அந்த ஹதீஸ்களை எடுத்து அவங்க மசாயில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதன்படி அமல் செய்யுங்க. குழப்பவாதிகளுடைய பேச்சு பக்கம் தவஜு என்ற சிந்தனை கொண்டு போகாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வேண்டுகோளோட என்னுடைய பேசுவதற்கு எனக்கு பேச வரல, எப்படி சொல்லணும்னு புரியல. ஆக நீங்கெல்லாம் பொறுமையா என்னுடைய உளறல்கள் எல்லாம் கேட்டதற்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டு பேசும் வாய்ப்பு. ஹஜ்ரத் அவர்கள் எந்த நமக்கு சொல்லிய படிப்பினைகள் அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதற்கு அல்லாஹ் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் ஹாலில் கொண்டு வந்து அமல் செய்வதற்கு அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஹயாத்தை அல்லாஹ் தஆலா மேலும் மேலும் அவர்கள் மூலமாக அதிகமான இல்முகளை நமக்கு அவர்களுக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்திய முஸ்லிம் பேரவையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய 14/8/2012 பிறை 27 லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இந்தியன் இஸ்லாமிக் சென்டரில் நடைபெற இருக்கின்றது. அதற்கு கண்ணியத்திற்குரிய ஷேகுல் உலமா அப்துல் ரஹ்மான் ஹசரத் அவர்கள் நால்பட்டி மதரசாவுடைய பிரின்சிபால் பேராசிரியர் அவர்கள் வர இருக்கின்றார்கள். தாங்கள் அனைவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய அருளை பெற்றவர்கள் மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய சகோதரர்கள், உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை நீங்கள் எட்டி வைத்து அவர்களையும் அதில் நீங்கள் கலந்து அல்லாஹுடைய அருளை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும், அதே போன்று பெண்களுக்கும் தனியாக இடம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அனைவர்களும் அதில் கலந்து கொண்டு அந்த லைலத்துடைய சிறப்பை அடைவதற்கு லைலத்துல் கத்ர் கமிட்டி சார்பாக இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த செய்தி உங்களுக்கு
وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم تجعل حياتنا وحياة من نوينا خاصة وبلغ مرادنا ومرادهم ويسر أمورنا وأمورهم وحسن مقاصدنا ومقاصدهم واشفي أمراضنا وأمراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا بوسيلة نبينا محمد صلى الله على خير سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله இறையோ